What is the .qw extension means? .qw extension means whatever file that you save using ClickView tool, that tool will be that particular application will be saved in the .qw format, which is nothing but a ClickView work file. And whichever application that you create using ClickSense, then that application will be a QVF file, which is nothing but ClickSense file. I have also showed you how to create a QVD and what are the advantages of the QVD. What is a .qvd? Compressed files. Compressed files. Yeah. So basically, when you are when you are extracting a raw data from the database, you should compress the data into a QVD form. A QVD.qvd is the native file format of ClickSense, which will help us to compress the data and to store the data in the compressed form. And later we can load the data in the second layer. Okay, so whenever you create an application in ClickSense, that application will be created in the form of a .qvf format. So, unlike ClickView, in ClickView, if you create an application that will be stored in a physical drive in your laptop, wherever you wanted to store it, that particular application will be stored in the as a physical ClickView document format. But whenever you try to create an application in ClickSense, that application will be stored or saved in the cloud. Okay, you cannot find this physical application. Okay, if you wanted to download the physical application and if you wanted to check the file format of this particular application, you can always click on these three dots, and you can export with data. When you click on export with data, a QVF file, you can see that a download is happening over here, demo.qvf. That means whenever you are trying to create an application in ClickSense, each and every application will be created with the file format of .qvf. In ClickView, the file format is .qvw. Okay, understood? Yes, sir. Now, I've showed you how to create a QVD in ClickView yesterday. Now I will show you how to create a QVD in ClickSense. The scripting is same. The commands, whatever commands that we create in both ClickView and ClickSense are same. If you wanted to load a data into ClickSense application, you need to click on this drop down and you need to go to Data Load Editor. Data Load Editor is the place where we will load all our data. Now when you click on this Data Load Editor, you will be redirected to this section where we can load the data. Okay, so before loading the data, say unlike in ClickView, if you wanted to load a data from Excel files, you can just simply click on table files. మీరు ఈ టేబుల్ ఫైల్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన ఎక్సెల్ ఫైల్ ని లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ ClickSense ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఆప్షన్ అలా ఉండదు. ClickSense లో ఏంటి అంటే ఎయిదర్ మీరు ఫోల్డర్ కనెక్షన్ అన్నా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఈ డేటా ఫైల్స్ ఉంది కదా, ఈ డేటా ఫైల్స్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ డేటా ఫైల్స్ ఆప్షన్స్ లో మీరు ఇక్కడ ఎక్సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వేర్ ఇస్ దట్ ఎక్సెల్ బాక్స్. సో ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ ని ఇక్కడ డ్రాప్ చేసుకొని చూడండి, డేటా లోడింగ్ ఫస్ట్ ఎక్సెల్ మొత్తం లోడ్ అవుతుంది. ఎక్సెల్ మొత్తం లోడ్ అయ్యాక దెన్ we will be able to select that particular Excel file and click on select, where you will get an option to load the data into ClickSense.
it will load all the fields over here. It says that it has 45 fields. మనకు 45 fields ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ ఎక్సెల్ లో. సో ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. నా యూ క్యాన్ సింప్లీ లోడ్ డేటా లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది. సో క్లిక్ వ్యూ లో almost it took 1 minute 45 seconds. Let's see how much time will it take in ClickSense. But it is always said that when you are trying to pull the data from the database, మీరు database నుంచి డేటాను పుల్ చేసుకునేటప్పుడు డేటాని చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ClickSense అనేది. క్లిక్ వ్యూ లో నిన్న 1 minute 45 seconds అయింది ఈ ఎక్సెల్ డేటాను పుల్ చేసుకోవడానికి. కానీ మనకి ఈ రోజు 21 seconds లో డేటాని ClickSense పుల్ చేసుకుంది. సో దట్ ఈస్ ది మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లిక్ వ్యూ అండ్ ClickSense. ClickView and ClickSense ki major difference ఏంటంటే ClickSense is much more faster in processing the data when compared to ClickView. Okay, so that is the main advantage of ClickSense over ClickView. So now దీన్ని మీరు QED గా స్టోర్ చేయాలి అంటున్నారు. So when you wanted to store this table as QED, unlike in ClickView లో అయితే మీరు ఏదైనా టేబుల్ తీసుకొని దాన్ని మీరు QED గా స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది మనము క్యూఈడి క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఆ రోజు. సో ఇందులో మనము అదే టేబుల్ ని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ కింద స్టోర్ కమాండ్ రాస్తున్నాం. ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ది టేబుల్ నేమ్ whatever table that we are mentioning over here into the desired path on the desired name format. కానీ మనకు ClickSense లో ఇలా desired path ఇచ్చే ఆప్షన్ ఉండదు. We don't have this option to give the desired path. సో ClickSense లో ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్స్ అని ఆప్షన్స్ ఉంది. మీరు ఏ కనెక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ కనెక్షన్ లోనే మీరు డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా ఫైల్స్ ఉంది. ఈ డేటా ఫైల్స్ యొక్క పాత్ ఏంటి, దిస్ డేటా ఫైల్స్ పాత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ది పాత్. బేసికలీ దీన్ని ClickSense లైబ్రరీ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ClickSense లైబ్రరీ. మనం ఏదైనా డేటాని పుల్ చేసుకోవాలన్నా, ఎక్కడైనా డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా, ఎక్కడైనా డేటాని QED గా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేయాలన్నా ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డన్ విత్ ఇన్ ది లైబ్రరీ ఓన్లీ, నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ది లైబ్రరీ. మీరు బయటికి వచ్చి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ పాత్ తీసుకొని ఈ పాత్ తీసుకెళ్లి అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే QED అనేది స్టోర్ అవ్వదు. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూస్ ది లైబ్రరీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. సో you need to write store command, store test into this particular library with the name test.qed of QED command. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక లైబ్రరీ పాత్ ఉంది ఇక్కడ డేటా ఫైల్స్ అని. ఆ డేటా ఫైల్స్ లైబ్రరీ పాత్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనే టేబుల్ ఏదైతే ఉందో పైన మీరు క్యాపిటల్ టీ ఇస్తే కింద కూడా క్యాపిటల్ టీఏ ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ నేమ్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ క్యాపిటల్స్ లో ఉంటే ఇక్కడ కూడా టేబుల్ నేమ్ క్యాపిటల్స్ లోనే ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి. క్లిక్ వ్యూ లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫంక్షన్స్ తప్ప. ఈ స్టోర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, దాన్ని మీరు స్మాల్ లో రాసినా ఏం కాదు. ఈ ఇంటూ అనేది ఒక ఫంక్షన్, దాన్ని మీరు క్యాపిటల్ లో రాసినా ఏం కాదు. కానీ ఈ టేబుల్ నేమ్స్, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ పర్టికులర్లీ కేస్ సెన్సిటివ్ లెటర్స్. ఓకే, డేటాలో ఎలా ఉంటాయో అలానే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ టెస్ట్ టేబుల్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ లైబ్రరీ, డేటా ఫైల్స్ అనే లైబ్రరీలోకి సేవ్ చేస్తున్నా విత్ ద నేమ్ టెస్ట్ అనే నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నా. నౌ లెట్ us లోడ్ ది డేటా. ఇప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ టేబుల్లో test.qed అనేది స్టోర్ అయింది. చూడండి వచ్చి మనం
ఇక్కడ రాస్తున్న కమాండ్ వల్ల, ఇక్కడ రాస్తున్న స్టోర్ ప్రొసీజర్ వల్ల ఇక్కడ ఈ పాత్ మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కనెక్షన్ కి వచ్చి మనకు ఇక్కడ test.qvd అనేది ఫైల్ సేవ్ అయింది. అండర్స్టూడ్ హౌ టు క్రియేట్ a qvd in ClickSense? Yes, sir. Yes, sir. సార్ వన్ డౌట్, యా మనం క్విక్గా క్యూడీతో చేస్తాం, క్లిక్ సెన్స్ లో క్యూవీఎఫ్ కదా అంది మీరు. అవును, ఇక్కడ క్యూవీడీ చేశారు కదా క్లిక్ సెన్స్ లో మళ్ళా. ఓకే. సో బేసికలీ QVW QVF అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్స్. మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేశారు అంటే దాన్ని QVW అంటారు. అదే మీరు ఇక్కడ ClickSense లో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేశారంటే దాన్ని QVF అంటారు. మీరు లోపల డేటా లోడ్ చేసుకొని ఆ రా డేటాని QVD గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. QVD సేమ్ ClickSense. మీరు ఒక QVW ఫైల్లో కానీ ఒక QVF ఫైల్లో కానీ డేటాను లోడ్ చేసుకొని దాన్ని QVD గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డేటా. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్? yes sir. Okay. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay. So sir, doubt, sir. yeah. సార్ మనం క్లిక్ వ్యూలో అయితే మన డేటా లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అదే ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం కదా సార్. క్లిక్ సెన్స్ లో మరి ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం కదా, ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం సార్? అంటే క్యూఈడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సేమ్. ఓకే 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 వెయిట్ మ్యాన్, అడిగినా అర్థమైంది నాకు. ఇక్కడ డేటా మోడల్ చూసావా? ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే వినోద్ కనపడుతుందా? సో ఇక్కడ డేటా మోడల్ వ్యూయర్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డేటా మోడల్ వ్యూయర్ లోపల మీకు టేబుల్ కనపడుతుంది. సేమ్ మనకు అక్కడ క్లిక్ వ్యూలో ఎలా కనపడుతుందో టేబుల్ ఇక్కడ కూడా మనకు అలానే కనపడుతుంది. సో మీరు దీంట్లో ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనేది చూసావా కింద? ఇక్కడ ప్రివ్యూ అని కింద ఇక్కడ ప్రివ్యూలోకి వెళ్తే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటి? ఇదేనా డౌట్? ఇంకేమైనా? అంతే సార్, అంతే. ఓకే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ టు డేటాకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇదే డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేసి డేటా లోడ్ ఎడిటర్ కొడితే మళ్ళీ యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు బ్యాక్ టు సేమ్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్ స్క్రీన్. So the file extensions are QVW, which is nothing but the applications, whatever applications that we create using ClickView application will be given ClickView work file. QVF means ClickSense work file. Whatever applications that we create using ClickSense, that will be given an extension of QVF. QVD means ClickView data file. ఈ ClickView data file ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే in order to compress the raw data, we need to convert them into QVDs. QVDs ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ది స్టోర్ ప్రొసీజర్. స్టోర్ ప్రొసీజర్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే స్టోర్ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ is nothing but the table which you are trying to convert it as a QVD into desired path. Desired path అంటే క్లిక్ వ్యూలో మీకు నచ్చిన పాత్, ఫోల్డర్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ QVD స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ClickSense లో డిజైర్డ్ పాత్ అనేది ఉండదు. ClickSense లో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్న లైబ్రరీస్ లో ఏదైనా ఒక లైబ్రరీ తీసుకొని మీరు ఆ లైబ్రరీ పాత్ తీసుకొని ఆ లైబ్రరీ పాత్ లో QVD సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ QVS, ClickView or ClickSense script file. What is a QVS file? How to load a QVS file? QVS అంటే ఏంటి అంటే QVS is nothing but ClickView script file. ClickView script file అంటే ఏంటి అంటే ClickView script అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై స్క్రిప్ట్, ఇది నా స్క్రిప్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్ చేసేసి ఈ స్క్రిప్ట్ ని నేను ఇక్కడ కాకుండా ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేస్తున్నా. ఆ స్క్రిప్ట్ ని నేను ClickView లో నుంచి కాపీ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేసుకొని
నోట్ ప్యాడ్ ని సేవ్ చేస్తున్నా. నోట్ ప్యాడ్ ని ఎక్కడైనా నా సెక్యూర్డ్ ఫోల్డర్ లో సెక్యూర్డ్ పాత్ లో లోడ్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో డేటా స్క్రిప్ట్, సో స్క్రిప్ట్ డాట్ క్యూఎస్ అనే ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేసిన. ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ని నేను ఈ డేటాని ఆ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ని నేను లోడ్ చేసుకుంటా. ఎలా లోడ్ చేసుకుంటానంటే ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ లో ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఈ నా స్క్రిప్ట్ డాట్ క్యూఎస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోడ్ చేసుకుంటాను. దీన్ని లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, నేను రీలోడ్ చేశాను అనుకోండి, రీలోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. 1,38,060 rows ఫెచ్ అవుతున్నాయి. నేను ఏమి స్క్రిప్ట్ రాయకుండానే జస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఏదైతే లోడ్ చేశానో ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ని లోడ్ చేసుకొని రీలోడ్ చేయడం వల్ల నాకు డేటా అనేది లోడ్ అయిపోయింది. అంటే నా స్క్రిప్ట్ ని నేను కాన్ఫిడెన్షియల్ గా మెయింటైన్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ ని లోడ్ చేసుకోకుండా స్క్రిప్ట్ ని నోట్ ప్యాడ్ లో హైడ్ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్ ని క్లిక్ వ్యూ లోకి లోడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, మనకు సైమల్టేనియస్ గా స్క్రిప్ట్ కూడా లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతుంది అంటే నోట్ ప్యాడ్ లో నుంచి లోడ్ అవుతుంది. స్క్రిప్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లోనే రన్ అవుతుంది, నోట్ ప్యాడ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్. అంటే మనం ఇది ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మన స్క్రిప్ట్ ఎవరికి కనపడకూడదు, మన స్క్రిప్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ గా పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనము ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? సో మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్ మీరు అక్కడ రాసుకొని ఆ టేబుల్స్ ని మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో వేసుకొని ఆ నోట్ ప్యాడ్ ని మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇంక్లూడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంక్లూడ్ అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ చేస్తున్నా, ఒక కామా తీసేస్తున్నా, ఒక కామా తీసేసి సేవ్ చేస్తున్నా, ఒక కామా తీసేసి సేవ్ చేసి ఇప్పుడు నేను రీలోడ్ చేస్తున్నా. బేసికలీ ఒక కామా తీసేసి రీలోడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్తుంది. ఓకే, సో నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా మనకు క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ లో ఎలా అయితే మనకు ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయో మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో ఎర్రర్ చేస్తే కూడా మీకు ఆ ఎర్రర్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది. సేమ్ మన క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో క్లిక్ వ్యూ లో మనం ఏదైనా ఎర్రర్స్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఎలా త్రో చేస్తుందో అలానే మనకు ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. అర్థమైందా? అదే క్లిక్ సెన్స్ లో మనకు పర్సనల్ ఎడిషన్ కాబట్టి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందులోకి నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ లోడ్ చేస్తా. నోట్ ప్యాడ్ డెమో. సో డాట్ క్యూఎస్ టెక్స్ట్ ఫైల్ లోడ్ అయ్యింది. సో నేను ఇప్పుడు ఇదే కమాండ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ మీరు ఎవ్రీ టైం మీరు ఈ పర్టికులర్ డేటా పాత్ కావాలి అనుకుంటే ఈ డేటా ఫైల్స్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైబ్రరీ అనే ఫామ్ లో వస్తుంది మీకు. సో ఈ లైబ్రరీ అనే ఫామ్ మనకు ఇంపార్టెంట్. మనకు ఆ పాత్ అనేది మనం ఈ పాత్ లోనే డేటా అనేది ఇక్కడ తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటున్నాం. మనం ఈ పాత్ నుంచి ఏమైనా డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఈ పాత్ లోనే డేటా ఏమైనా స్టోర్ చేయాలన్నా చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూడ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇదే ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ నేను ఇక్కడ రాసి ఈ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో సో ఇలా $include is equals to ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో ఉన్న క్యూఎస్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని లోడ్ చేసుకో అని చెప్తున్నా. సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే నాకు సింటాక్స్ వచ్చిందో అదే సింటాక్స్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసి నేను కాకపోతే ఇక్కడ పాత్ మారుస్తున్నా. ఏ పాత్ మారుస్తున్నానంటే నాకు ఈ లైబ్రరీ పాత్ లో ఏదైతే ఉందో లైబ్రరీ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ డేటా ఫైల్స్ లైబ్రరీ పాత్ అంటారు కదా. లైబ్రరీ పాత్ ఈస్ నథింగ్ బట్
ఆ ఫోల్డర్ యొక్క పాత్. ఈ LIB అని వచ్చింది చూసారా, ఈ లైబ్రరీ అంతా మనకు పాతే అన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ దట్ టు పుల్ ది QVS ఫైల్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ లైబ్రరీ. ఈ లైబ్రరీలో ఉన్న script.qvs లో నుంచి డేటాని పుల్ చేసుకొని చెప్తున్నాం. సో నౌ వెన్ ఐ జస్ట్ డూ అ లోడ్ డేటా, చూడండి సేమ్ అక్కడ కూడా ఎలా అయితే స్క్రిప్ట్ లో నోట్ ప్యాడ్ లో నుంచి డేటా లోడ్ అయిందో, సో ఇక్కడ కూడా మనకు డేటా అనేది అలానే లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్క్రిప్ట్ అనేది హైడ్ అవుతుంది, కానీ డేటా అనేది మనకు లోడ్ అవుతుంది. ఆ స్క్రిప్ట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, వేరే వాళ్ళు మన స్క్రిప్ట్ కాపీ కొట్టకుండా మనం స్క్రిప్ట్ ని హైడ్ చేసుకొని, మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని హైడ్ చేసుకొని మనం ఇలా లోడ్ చేసుకోవచ్చు QVS ఫైల్. ఓకే, so QVS is nothing but it is a ClickView or ClickSense script file used to load Click script from Notepad file or QVS file. Understood? Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. గైస్ అర్థమవుతుందా? అడగండి. అర్థం అవ్వకపోతే ఏ డౌట్ అయినా, దెర్ ఇస్ నో సచ్ డౌట్ యాజ్ అ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్. అది ఎంత స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ అయినా, ఎంత స్టూపిడ్ డౌట్ అయినా అడగండి. ఓకే, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. Shall I move forward? Sir. Yes, sir. Okay. And the last but not the least, QVX. We have a format called QVX. QVX అనేది మనము అసలు ఎప్పుడు యూజ్ చేయము, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ. QVX అంటే ఏంటంటే ClickView ఆర్ ClickSense ఎక్స్చేంజ్ ఫైల్. ఓకే, మీరు ఏదైనా డేటాబేస్ లో నుంచి, మనకంటే ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నారు, ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్లో డేటా ఉంది. అదే మీరు ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ కాకుండా ఇది డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు అనుకుందాం. నేను మీకు డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ కూడా చూపిస్తాను, డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఎలా పుల్ చేసుకుంటారు అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఈ పర్టికులర్ డేటా మీరు డేటాబేస్ నుంచి పుల్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటే, డేటాబేస్ నుంచి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఓకే QVX అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. లేదా మనము ETL తెలుసు కదా, మొన్న చెప్పా కదా ETL టూల్ అంటే ఏంటి అని. వాట్ ఈస్ ది ETL procedure that we follow? We follow 3-tier architecture: extraction, transformation, and Loading. presentation loading. Okay, so ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఏం చేస్తామంటే, we will connect to database and pull the raw tables and convert them into QVDs. And transformation layer లో ఏం చేస్తామంటే, we will load all the QVDs built in the extraction layer and we will perform the data model. And presentation layer లో ఏం చేస్తామంటే, we will load the data model from the transformation layer and we will build reports. సో ఇది మనం చేస్తున్న 3-tier ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ లో మీరు మొత్తం ETL ప్రొసీజర్ అంతా ఇక్కడే చేసుకుంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే, మనకు ఇన్ఫర్మాటికా, టాలెంట్,
ఆల్ట్రిక్స్ ఇట్లా మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో విచ్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది ఈటీఎల్ అంటే డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈటీఎల్ క్లిక్ లో చేయకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని ఈ టూల్స్ లో చేసుకొని ఈ టూల్స్ లో సేవ్ అయిన డేటాని క్లిక్ ఫైనల్ గా క్లిక్సెన్స్ లో కానీ క్లిక్ లో కానీ లోడ్ చేసుకుంటారు. అలా లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు మనము క్యూబిఎక్స్ అనే ఫార్మాట్ లో డేటా లోడ్ చేసుకుంటాం. క్యూబిఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ ఎక్స్చేంజ్ ఫైల్. వేరే టూల్స్ లో ఉన్న డేటా ఫార్మాట్ ని మనం క్లిక్ వ్యూ లో కానీ క్లిక్సెన్స్ లో కానీ లోడ్ చేసుకోవడానికి క్యూబిఎక్స్ అనే ఫార్మాట్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So, but we don't use it mostly. QBX is like it stands for Click View Data Exchange, and if you wanted to make your own connector to create connectivity between ClickView files and any of the other database, then we use QBX format. So I will try to fetch a table where I can use a QVF, and then I will show you practically on how to use a QVF file. So these are the main file formats that you need to understand when you're working with ClickView and ClickSense. And this is a 3-tier architecture extraction layer that I explained earlier. We have extraction layer, transformation layer, and presentation layer. And QVD is the ClickView data file, which is the compressed data, which is used to compress the data to 10:1 ratio. And ikkada manaku two types of QVDs unnai. There are two types of QVDs. Okay, QVDs lo kuda two types unnai. Optimized QVD and unoptimized QVD. Optimized QVD ante enti, unoptimized QVD ante. It's really important to understand what is an optimized and unoptimized QVD. For example, this is my data. అండ్ ఈ డేటాలో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మల్టిపుల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నా. సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే చేంజింగ్ ది డేటా యాజ్ పర్ ది బిజినెస్ నీడ్స్. నేను కొన్ని ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి అప్పర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, డోంట్ వరీ ఫంక్షన్స్ గురించి మీరు వరీ అవ్వకండి, ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నా. సో నేను year text of month. సో ఇలా డేటాకి ఉన్న డేటాను అలానే కాకుండా కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి, అంటే కొన్ని చేంజెస్ చేసి డేటాకి నేను క్యూబిడిగా స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, స్టోర్ టెస్ట్ ఇంటూ desired path సో ఇలా నేను ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే చేంజెస్ చేసి తర్వాత క్యూబిడిగా స్టోర్ చేస్తున్నా. ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి సేవ్ చేసిన క్యూబిడిని అన్ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబిడి అంటారు. అన్ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబిడి అంటే ఏంటి అంటే క్యూబిడి స్టోర్ చేయడానికి ముందు డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఎలా ఉన్న డేటాను అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా కాకుండా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ నెసెసరీ చేంజెస్ చేసి డేటాని సేవ్ చేస్తే క్యూబిడిగా, ఆ క్యూబిడిని అన్ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబిడి అంటారు. ఒకవేళ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమీ లేకోకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు అలానే సేవ్ చేస్తే సో మీరు ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయకోకుండా ఎలా ఉన్న డేటాని అలానే క్యూబిడిగా స్టోర్ చేశారనుకోండి, దాన్ని ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబిడి అంటారు. ఓకే, అన్ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబిడి అంటే ఇఫ్ యు సేవ్ QVD after making
transformations to data. Optimized QED ante if you save the QED without making any transformations. Understood? What is the difference between optimized QED and unoptimized QED? Yes, sir. ఎందుకు అలా చేంజెస్ చేస్తే ఆప్టిమైజ్డ్ కాదు అన్ఆప్టిమైజ్డ్ అయిపోతుంది అంటే డేటా ఎలా ఉండేది అలా ఫెచ్ చేసుకుంటే మనకు టైం అనేది తక్కువ పడుతుంది. అరే మీరు డేటా ఎలా ఉండేది అలా కాకుండా దాని మీద మీరు నెసెసరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి మళ్ళీ అది డేటాని చేంజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు దానికి. సో ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ లాంగర్ టైం వెన్ కంపేర్ టు యూజువల్. అందుకే డేటాని మీరు ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి అన్ అన్ఆప్టిమైజ్డ్ QED. ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయకుండా అలానే డేటాను పుల్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి అన్ ఆప్టిమైజ్డ్ QED. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the next one is different types of connection methods to connect to databases. So different types of connection methods. మనం ఇప్పుడు వరకు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ తోనే డీల్ చేసాం. మనం ఎప్పుడు డేటాబేసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో నా డేటాబేసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే క్లిక్ వ్యూ నుంచి కానీ క్లిక్ సెన్స్ కానీ వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ దట్ వి హ్యావ్ ఇన్ క్లిక్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ సెన్స్? మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే సో బేసికలీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు కనెక్ట్ టు ది డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్? మనకు ODBC అండ్ OLEDB అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ODBC అండ్ OLEDB మీరు ఎప్పుడన్నా మనకు ఓన్లీ క్లిక్ వ్యూలో క్లిక్ సెన్స్ లోనే కాదు, మనకు జావాలో ఉన్నాయి, మనకు SAP లో ఉన్నాయి, మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. ఈ పర్టికులర్ డేటాబేసెస్ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా ODBC అంటే ఏంటి, OLEDB అంటే ఏంటి? లేదు సార్. ఓకే, ODBC అంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, OLEDB అంటే ఆబ్జెక్ట్ లింక్ ఎనేబుల్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఈ ODBC అండ్ OLEDB డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ లింక్ ఎంబెడెడ్ డేటాబేస్. సో ODBC అంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, OLEDB అంటే ఆబ్జెక్ట్ లింక్ ఎంబెడెడ్ డేటాబేస్. ఎందుకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ అంటే ODBC is used to connect to local relational databases, mostly of 32-bit OS operating system. 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద లోకల్ నెట్వర్క్ లో రన్ అయ్యే డేటాబేసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనము ODBCని యూజ్ చేస్తాం. అదే OLEDB అనుకోండి, యూజ్ టు కనెక్ట్ టు ఎనీ databases which are residing in any other location. అంటే కొన్ని సర్వర్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కంపెనీయే చూసుకుంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ హూజ్ సర్వర్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఇన్ జర్మనీ. జర్మనీలో IBM అనే కంపెనీ సర్వర్స్ ని డేటాబేసెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. మేము ఇక్కడ నుంచి ఆ సర్వర్స్ కి యాక్సెస్ తీసుకొని వర్క్ చేస్తున్నాం. అలాంటి సర్వర్స్ లో డేటాబేస్ ఉంటే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ లింక్ ఎనేబుల్ డేటాబేస్, OLEDB ఎంబెడెడ్ డేటాబేస్, OLEDB కనెక్షన్ టైప్ యూజ్ చేసి డేటా పుల్ చేసుకుంటాం. అదే నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న డేటాబేస్ నుంచి డేటా పుల్ చేసుకోవాలి అంటే ODBC అనే ఆప్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. ఈ పర్టికులర్ ODBC కి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ODBC యూజ్ చేయాలంటే ఇఫ్ యు వాంట్ టు యూజ్ ODBC యు నీడ్ టు సెట్ DSN. DSN అంటే ఏంటో తెలుసా? విన్నారు ఎప్పుడన్నా?
డేటా సోర్స్ నేమ్ అంటే మీ మెషిన్ లో డేటాబేస్ ని రన్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ డేటాబేస్ కి డేటా సోర్స్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే మీరు డేటాబేస్ ని సేవ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మీకు అడుగుతూ ఉంటుంది డేటా సోర్స్ నేమ్ ఏమని ఇవ్వాలని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీక్వెల్ ని సీక్వెల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఆ సీక్వెల్ కి నేను డిఎస్ఎన్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే విష్ణు అనే డిఎస్ఎన్ ఇస్తున్నాను. అంటే నేను విష్ణు అనే డిఎస్ఎన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ ఏదైతే నా ల్యాప్టాప్ లో ఉందో ఆ డేటాబేస్ ని నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. So you need to set the DSN, and we will use the DSNs only when we are trying to connect with ODBC. ODBC నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనము DSNs తోనే కనెక్ట్ అవుతాం. అదే మనం OLEDB నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకో మనం DSNs తో కనెక్ట్ అవ్వం. We will work with data link providers and server authentications. డేటా లింక్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ సర్వర్ ఆథెంటికేషన్. డోంట్ వరీ, మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవ్వరు అడిగారు ఇవి, కానీ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి డేటాబేస్ కి అనేది నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో మీకు డేటాబేస్ టర్మ్స్ లో నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా అన్ని చూపిస్తాను ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఏంటి అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి డేటా పుల్ చేసుకోవాలబ్బా. నా దగ్గర ఒక ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ ఉంది. నా లోకల్ సిస్టమ్ లో, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో నేను ఒక ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ ఎండిబి ఫైల్ స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేసెస్. సో నేను ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఉన్న మెషిన్ కాబట్టి ఈ డేటాబేస్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఓడిబిసి, ఐ విల్ యూస్ 432 bit, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ మీ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ షో యూజర్ డిఎస్ఎన్స్ అనేది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తేనే మీకు కనపడతాయి. ఎందుకంటే యూజర్ డిఎస్ఎన్స్ అంటే మనము డేటాబేస్ ని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు డేటా సోర్స్ నేమ్స్ తోనే క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం. మీరు షో యూజర్ డిఎస్ఎన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే మీకు డిబేస్ ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ అని చెప్పి ఇట్లా కనపడుతుంది. మీరు యూజర్ డిఎస్ఎన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ది డేటాబేసెస్ ఓవర్ హియర్. సో నేను ఇప్పుడు ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ ని లోడ్ చేయాలి. ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ది పాత్, ఏ పాత్ లో ఉంది మన ఎక్సెల్ డేటా ఫైల్. సో ఇక్కడ నేను డి డ్రైవ్ లో క్లిక్ వ్యూ డేటాలో QWT లో this is my .mdb file. I'm going to select this .mdb file and I'm going to click on OK. So OK click చేయగానే ఏమైంది, ODBC connect 32 to this MS Access database file which is available in this particular path. అంటే ఈ ODBC కనెక్షన్ ద్వారా నేను ఈ MS Access database ని ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో ఉన్న ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. నౌ కనెక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇక్కడ కనెక్షన్, దీన్ని we will call this as connection string. దీన్ని కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అంటారు. ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. మీరు సెలెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ఇన్ టు ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్. ఇది ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్. ఇందులో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే అన్ని టేబుల్స్ మనకు చూపిస్తాయి. ఆల్ ది టేబుల్స్ విల్ బి షోన్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ and the respective fields will be shown on the right side. అంటే ఆ టేబుల్ కి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ రైట్ సైడ్ లో కనపడతాయి మనకి. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కస్టమర్స్ అనే టేబుల్లో నుంచి అన్ని ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి. అడ్రస్, సిటీ, కంపెనీ నేమ్, కాంటాక్ట్ నేమ్, కంట్రీ, కస్టమర్ ఐడి, డివిజన్ ఐడి, ఫ్యాక్స్, ఫోన్, పోస్టల్ కోడ్, స్టేట్ ఆర్ ప్రావిన్స్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు స్టార్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ లోడ్ అవుతాయి మనకు. సీక్వెల్ టర్మ్స్ లో, సీక్వెల్ లాంగ్వేజ్ లో మనము స్టార్ అంటే ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. ఇన్ సీక్వెల్ టర్మ్స్ స్టార్ మీన్స్ ఆల్. సీక్వెల్ టర్మ్స్ లో స్టార్ అంటే ఆల్ అని. అంటే ఇక్కడ నేను స్టార్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక కింద నాకు స్క్రిప్ట్ కనపడుతుంది చూడండి. కింద నాకు స్క్రిప్ట్ కనపడుతుంది చూసారా, లోడ్ అని క్లిక్ వ్యూ స్టేట్మెంట్ వచ్చి స్టార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ నాకు ఇక్కడ కనపడతాయి, లోడ్ అవుతాయి. అండ్ కింద సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అంటే సో ఇక్కడ లోడ్ అని వచ్చి ఇది క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్. లోడ్ అనేది, ఈ లోడ్ అనేది ఏదైతే లోడ్ ఇక్కడ వచ్చిందో స్టేట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ది క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్.
load statement is click script and ఇక్కడ సీక్వెల్ అని ఏదైతే వచ్చిందో దిస్ ఈజ్ సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనేది టేబుల్ నేమ్ అండ్ సీక్వెల్ అనేది సీక్వెల్ కమాండ్ సెలెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ మీన్స్ ఆల్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ లోడ్ అవుతుంది లోడ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ ని ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేసుకోవాలి అంట సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో కస్టమర్స్ అనే టేబుల్లో సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో అని మనము క్లిక్ వ్యూ కి చెప్తున్నాం అదే మీరు అన్ని కాకుండా కొన్ని ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే స్క్రిప్ట్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది అంటే ఇదే కస్టమర్స్ టేబుల్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అడ్రస్ సిటీ కంపెనీ నేమ్ కాంటాక్ట్ నేమ్ 4 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ 4 సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ కొట్టి ఓకే కొడితే ఏమవుతుంది అంటే ఆ లోడ్ అడ్రస్ సిటీ కంపెనీ నేమ్ కాంటాక్ట్ నేమ్ ఇది మనకు క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ దాని కింద మనకు సీక్వెల్ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది సీక్వెల్ సెలెక్ట్ అడ్రస్ సిటీ కంపెనీ నేమ్ కాంటాక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అంటే మీరు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అన్ని ఫీల్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేసుకుంటుంది ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ నుంచి ఎంఎస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ లో ఉన్న కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేసుకుంటుంది క్లిక్ వ్యూ లోకి లేకపోతే మీరు స్టార్ అని ఇస్తే అన్ని ఫీల్డ్స్ ని పుల్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఏదైతే వస్తుందో ఆ క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డేటాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కస్టమర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కస్టమర్స్ లో చూడండి ఈ 5 ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకుంటాను ఈ 5 ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ప్రిసీడింగ్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ మనకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందా ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇది చెక్ చేసుకొని ఉంటేనే వస్తుంది ఇది అన్చెక్ చేశారనుకోండి లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాదు మనకు ఓన్లీ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఇది చెక్ చేయకోకుండా డేటా యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఓన్లీ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు సపరేట్ గా ఇక్కడ లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి మళ్ళీ లోడ్ అని ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడికి లోడ్ చేసుకొని తర్వాత సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ లోడ్ చేసుకోవాలి ఈ డబుల్ వర్క్ ఎందుకు అక్కడ ఎప్పుడు ప్రిసీడింగ్ లోడ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా క్లిక్ వ్యూ స్క్రిప్ట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అండర్స్టూడ్ Yes, sir. Yes, sir. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి గైస్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యశ్వంత్ సుబ్బారావు హర్షిని and Vinod, is it clear for you? No doubt, sir. Yeah, clear, sir. SQL. I know SQL, so that's no problem. SQL అవసరం సార్ లేదు ఇక్కడ ఓడిబిసి అని సీక్వెల్ వినోద్ సీక్వెల్ ని అందుకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సీక్వెల్ ఎలా వస్తుంది అంటే సీక్వెల్ లో స్టార్ అన్నప్పుడు సెలెక్ట్ అనేది మనం ఏ ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తామో అందుకోసం సెలెక్ట్ అనేది వస్తుంది సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ అని లేదు అన్ని ఫీల్డ్స్ కాదు కొన్ని ఫీల్డ్సే కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సీక్వెల్ సెలెక్ట్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది స్క్రిప్ట్ మీరు రాసేది కాదు ఇది దిస్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ ఓకే ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తామో ఆ ఫీల్డ్స్ నే మనకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో పంపిస్తుంది మిగతా వేరే ఫీల్డ్స్ ని లోడ్ స్టేట్మెంట్ లోకి పంపించదు ఓకే అండ్ మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే చూడండి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి సాలరీ ఎంపీ అనేది టేబుల్ నేమ్ ఎంపీ అనేది టేబుల్ నేమ్ సో ఇక్కడ 1 5 హర్షిని వినోద్
Yashwant, Subbu, Satish, salary 100, 200, 300, 400, 500. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్, ఇది ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు నేను SQL select ఎంప్లాయీ ఐడి ఫ్రమ్ EMP అన్నాను అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఈ SQL రాసి సెలెక్ట్ రాసి EMP ఐడి ఒకటి తీసుకుంటున్నా, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి అనే ఫీల్డ్ ఒక్కటే తీసుకో. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎంప్లాయీ ఐడి మాత్రమే పుల్ అవుతుంది. అదే నేను SQL సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామా EMP నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్న, ఫ్రమ్ EMP అన్న. EMP అనేది టేబుల్ నేమ్, ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్, ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఫీల్డ్. ఇప్పుడు నేను SQL సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫ్రమ్ EMP అన్నాను అనుకోండి. ఈ EMP టేబుల్ నుంచి ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ ని పుల్ చేసుకో అని మీనింగ్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ మనది ఏ డేటాబేస్ అయినా సరే అక్కడ సీక్వెల్ వాడతామా సార్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి? అంటే సీక్వెల్ సెలెక్ట్ అనే ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్, ఏ డేటాబేస్ అయినా మనకి SQL వస్తుంది. ఎందుకంటే SQL కమాండ్స్ ఆర్ ది యూస్ టు పుల్ ది డేటా, ఫెచ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. ఓకే సార్. అంటే మీరు ఇందాక MS యాక్సెస్ డేటాబేస్ అన్నారు కదా సార్, ఇక్కడేమో SQL అంటున్నారు కదా. సో SQL అనేది కదా అనుకున్నాను సార్. SQL డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయితేనే SQL యూజ్ చేయము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ డేటాబేస్, ఆర్కిల్ తీసుకున్నా కూడా SQL కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారు. టెరా డేటా తీసుకున్నా ఏం కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అన్నిటికీ? సేల్స్ ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా SQL కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారు. MySQL అయినా Oracle అయినా ఏదైనా ఇదే కదా సార్? ఏదైనా SQL కమాండ్స్ ఇవే కమాండ్స్ కదా, యూజ్ చేస్తారు. బేసిక్ Okay, sir. కమాండ్స్ ఇవి. ఎస్ సార్ అండ్ డేటా సోర్స్ నేమ్ అనేది మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ నేమేనా సార్ అది? అవును, మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ నేమే డేటా సోర్స్ నేమ్. ఓకే క్లియర్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని .mdb డేటా సోర్స్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ .mdb ఫైల్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ మై మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్ డేటాబేస్. దిస్ ఈజ్ ది డేటా సోర్స్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్. ఇప్పుడు నేను SQL ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను నా ల్యాప్టాప్ లో, లోకల్ మెషిన్ లో PostGRE SQL యూజ్ చేసుకున్నా. PostGRE SQL ఈజ్ మై డేటా సోర్స్ నేమ్. మీరు ఏ డేటాబేస్ టైప్ అయితే మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారో అక్కడ డేటా సోర్స్ నేమ్ డిఫైన్ చేసుకుంటే అది ఏ డేటా సోర్స్ నేమ్ అనేది మనకు ఇక్కడ ODBC కనెక్షన్ లో కనపడుతుంది. ఓకే, సో రేపు కూడా ఉంటుంది క్లాస్ సండే, ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. Yes sir. Yes, sir. So tomorrow 10 o'clock will be your same timings for class. సో రేపు మీకు OLEDB కనెక్షన్ యూజ్ చేసి ఎలా కనెక్ట్ అవుతామని చూపిస్తాను. అండ్ క్లిక్సెన్స్ లో కూడా చూపిస్తాను మీకు, కానీ నా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ల్యాప్టాప్ లో. నా దగ్గర డేటాబేసెస్ లేవు. సో రేపు నేను నా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ల్యాప్టాప్ లో మీకు మా డేటాబేసెస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను అడిగేది ఏంటి అంటే రేపు నేను పంపే రికార్డింగ్ ఎవరికి ఇవ్వకండి, ఎవరికి చూపించకండి. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ ల్యాప్టాప్. ఓకే Okay. Okay. ఓకే ఓకే సార్. We'll meet you tomorrow. Have a nice day. ఓకే సార్. Yes sir, bye. Thank you, sir.